हेलो एवरीवन। आज सेसन में आलोचना करवा पिलामाने ओडिया पेडागोजीर 30 क्वेश्चन, ओडिया ग्रामर 30, पेडागोजीर 30, मैथ पेडागोजीर 30, इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 एथिरे आमे फुल डिस्कशन करवा। आगामी ओटीटी एग्जाम आपण क्लास टी बहुत ही इंपोर्टेंट रोचे। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही केउटी भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता नुहे। तो 4टी ऑप्शन देछि पिला माने। तो भितर कोडा गोटे भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता नुहे। शुणिबा ना व्याकरण सूत्र जानिबा ना लेखिबा ना पढ़िबा। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी व्याकरण सूत्र जानिबा। एटा किंतु भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता नुहे। तो आमर भाषा शिक्षा पई अनेक गुड़िए दक्षता थिले मध्य प्राथमिक स्तर रे शुणिबा, कहिबा, पढ़िबा और लेखिबा ए 4टी दक्षता उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। तो आमर भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता केतोटी रहिछि ना 9टी रहिछि, मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि मातृभाषा शिक्षक केउ स्तर को आसी शिक्षादान आरंभ करिवे। मातृभाषा शिक्षक केउ स्तर को आसी शिक्षादान आरंभ करिवे। पिलार स्तर को ना निजर ज्ञान स्तर को ना पठित पुस्तक स्तर को ना पाठ्यपुस्तक स्तर को। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए पिलार स्तर को। मन रखिबे मातृभाषा शिक्षक पिलार स्तर को ही आसी शिक्षादान आरंभ करिवे। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि मातृभाषा शिक्षा देबा पूर्वरु शिक्षक प्रथमे कोन करिवे। मातृभाषा शिक्षा देबा पूर्वरु शिक्षक प्रथमे कोन करिवे। पिलाटी कोन जानिछि ता जानिबा ना पिलाटी कोन पढ़िबो ता विषय जानिबा ना पिलाटी मातृभाषा पई केतेक आग्रही जानिबा ना पिलार परिवार संपर्क रे जानिबा। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए पिला माने। पिलाटी कोन जानिछि ता प्रथमे आमे जानिया पई चेष्टा करिबा। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि शिशुटी जन्म हेबा परे प्रथमे केउ दक्षता अर्जन करबा को चेष्टा करे। शिशुटी जन्म हेबा परे प्रथमे केउ दक्षता अर्जन करबा को चेष्टा करे। केउ दक्षता मन रखिबे शुणिबा ना शुणिबा। शुणिबा दक्षता अर्जन करबा को प्रथमे चेष्टा करे। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिलाटी कहिबा बेले कोनोसी त्रुटि कले शिक्षक कोन करिवे। पिलाटी कहिबा बेले कोनोसी त्रुटि कले शिक्षक कोन करिवे। कोन करिवे संग संगे ता संशोधन करिवे ना अन्य पिलांक द्वारा संशोधन कराइबे ना पिलाटी को त्रुटि शून्य करी कहिबा को कहिबे ना शिक्षक निजे बारंबार ठीक शब्दटी कहिबे। राइट आंसर कोडा बो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी शिक्षक निजे बारंबार ठीक शब्दटी कहिबे। ऑप्शन नंबर डी इजिबो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि श्रवण व कथन दक्षतार विकास पई शिक्षक किपरि प्रस्तुत हेबे। श्रवण व कथन दक्षतार विकास पई शिक्षक किपरि प्रस्तुत हेबे। पिलांको कथा को केवल शुणिबे ना पिलांको पुराण कहानी कहिबे ना पिलांको भल लागिला भली विषय बाछिबे ना पिला केवल कहिबे। राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी पिलांको भल लागिला भली विषय बाछिबे। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी पिला माने। तो नेक्स्ट देखिबा। गोटे पिलार पार्टी लागि जाय कहिबा बेले आमे ताकू किपरि चिन्हट करिबा। किपरि पिला माने पठन दक्षता बेले ना लिखन दक्षता बेले ना श्रवण दक्षता बेले ना केउंटी नुहे। राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए पिला माने पठन दक्षता बेले पढ़िला बेले आमे चिन्हट करिबा। मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पठनर विकास पई आमे केउ पद्धति ग्रहण करिबा। पठनर विकास पई आमे केउ पद्धति ग्रहण करिबा। बही पढ़िबा को कहिबा ना अक्षर लिखिबा को कहिबा ना गल्प पठन प्रणाली ना छवि देखिबा प्रणाली। राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी गल्प पठन प्रणाली पद्धति ग्रहण करिबा पठनर विकास पई। मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा। भाषा शिक्षा पई तृतीय कौशलटी किए। भाषा शिक्षार तृतीय कौशल कोडा पिला माने शुणिबा ना कहिबा ना पढ़िबा ना लेखिबा। राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी पढ़िबा पिला माने पढ़िबा एटा होची तृतीय दक्षता। तो प्रथम दक्षता ही गला शुणिबा तापर आसुची कहिबा तापर आसीबा पढ़िबा तापर आसुची लेखिबा। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा। श्रवण कथन पठन व लिखन एगुड़िक मध्यरु केउंटी
ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରବଣ ନା କଥନ ନା ପଠନ ନା ଲିଖନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଲିଖନ ପିଲାମାନେ। ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ କାହିଁକି? ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ କାହିଁକି? ଲିଖନ ପାଇଁ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ, ନା ଲିଖନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଅଭାବ, ନା ଶିଶୁ ହାତର ମାଂସପେଶୀ ଓ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, ନା ଲେଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ଶିଶୁ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିଶୁ ହାତର ମାଂସପେଶୀ ଓ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ଲେଖିବାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ, ହସ ଖେଳ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ହସ ଖେଳ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଇଯିବ ହସ ଖୁସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଗଣିତ ପୁସ୍ତକରେ, ନା ଭାଷା ପୁସ୍ତକରେ, ନା ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକରେ, ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତ ପଠନ କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଠନ ପିଲାମାନେ? ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପଠନ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ସେ ଦେଇଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ଗୋଟେ କାମ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ରସବୋଧର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ସି ଦେଇଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ରସବୋଧର ବିକାଶ, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ସୁବିଧାରେ ବସିପାରନ୍ତି, ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ନା ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଚିନ୍ତା, ନା ଚେତନା, ନା କଳ୍ପନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି,
ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଓ କଳ୍ପନା ଏସବୁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଜଗନ୍ନାଥ এই ଉକ୍ତିଟି କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଜଗନ୍ନାଥ এই ଉକ୍ତିଟି କେଉଁଥିରେ ଆସିଛି? ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ ନା ଭାଗବତରୁ ନା ମହାଭାରତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ଭାଗବତରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ? କେତେ ପ୍ରକାରର? ମନେ ରଖିବେ 62 ପ୍ରକାର। 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ? ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ ଫେମସ୍। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ? ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ? ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ନା ପିଲାଠୁ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇବା ନା ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ନା ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପିଲାଠୁ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇବା। ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ତାର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦେଇଦିଏ, ଡିରେ ଦେଇଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ତାର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଏ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥାଏ, ନା ଶିଶୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଚାହେଁ ନାହିଁ, ନା ଶିଶୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ, ନା ଶିଶୁର କଥନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥିବାରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ଯୋଗୁଁ, ନା ପଠନ ଓ କଥନ ଯୋଗୁଁ, ନା କଥନ ଓ ଲିଖନ ଯୋଗୁଁ, ନା ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗୁଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶୁଣିବା ଓ ପଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? କେତେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ କେତେ ଥାଏ? 40% ଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? କମ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ନା ସମୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ନା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନାର ସୀମିତ ରହେ, ନା ଅନୁମାନ କରି ଯାହା ଗୋଟିଏ ଲେଖି ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନାର ସୀମିତ ରହେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ନା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ନା ବୋଧ ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ, ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାଚୀନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପୁରାତନ, ନା ପୁରୁଣା ହେବ, ନା ଆଧୁନିକ, ନା ନବୀନ ହେବ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ନବୀନ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରାଚୀନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ନବୀନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଓଟକୁ ଜିରା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଓଟକୁ ଜିରା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ନା ଜିରା ଓଟର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ନା ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଲୋକକୁ ଅଳ୍ପ ଦେବା। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକକୁ ଅଳ୍ପ ଦେବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଶୁଶ୍ରୂଷା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ନା ଶୁଶୁ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ନା କହିବାର ଇଚ୍ଛା, ନା ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶୁଶ୍ରୂଷା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ। ତ ନିରୀହର, ନିରୀହର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ନିରୀହର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନରେ ହର୍ଷଇକାର, ରରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ ନିରୀହ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ବେଳେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆକାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ଭାରତ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ବାହିକା ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଛି। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଉତ୍କଳ ଭାରତ ହେଇଗଲା, ଉତ୍କଳ ବାହିକା ହେଇଗଲା, ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୟୂର ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଟି ହେବ? ମୟୂର ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଟି ହେବ? ମ ଯୁକ୍ତ ୟୁର, ନା ମୟ ଯୁକ୍ତ ଉର, ନା ମି ଯୁକ୍ତ ଉର, ନା ମୟ ଯୁକ୍ତ ଉର ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ମି ଯୁକ୍ତ ଉର ମୟୂର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ ତ୍ୟାଗୀ ପିଲାଟିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବାକୁ କେଉଁ ଏକାଙ୍କିଆରେ ସୂଚନା ରହିଛି? ପାଠ ତ୍ୟାଗୀ ପିଲାଟିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବାକୁ କେଉଁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ସୂଚନା ରହିଛି? ରାଜଚିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ନା ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ, ନା ଦୀପ ଶିଖା, ନା ପାହାଡ଼ର ଡାକ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଦୀପ ଶିକ୍ଷା। ମନେ ରଖିବେ ଦୀପ ଶିକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜୋର ହଲାଇଲା, ଏଠାରେ ହଲାଇଲା କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଜ୍ୱର କମିବା, ନା ଜ୍ୱର ବଢ଼ିବା, ନା ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା, ନା ଜ୍ୱର ହେବା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦେବତାର ନ ବସେ ଶିରେ, ଏଠାରେ ଶିରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଦେବତାର ନ ବସେ, ତ ଶିରେ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଶିରାରେ, ନା ପ୍ରଶିରାରେ, ନା ମସ୍ତକରେ, ନା ପାଦରେ ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ମସ୍ତକରେ। ଶିରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମସ୍ତକରେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ ଚ ଟ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ବା କେଉଁ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ? କ, ନା ଚ, ନା ଟ, ନା ତ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ତ ପିଲାମାନେ, ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନଦୀ, ହାତୀ, ଗିନା, ନିଲାମ, ଏଥିରୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ନଦୀ, ନା ହାତୀ, ନା ଗିନା, ନା ନିଲାମ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ନଦୀ। ନଦୀ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସେକ୍ସପିୟର କି ବିଶେଷ୍ୟ? ନାମବାଚକ, ନା ଜାତିବାଚକ, ନା ଗୁଣବାଚକ, ନା ବସ୍ତୁବାଚକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ପିଲାମାନେ। ତ ସେକ୍ସପିୟର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚିତା କାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଚିତା କାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଚିତା ପିନ୍ଧିବା ନା ଚିତା ପଇତା ପିନ୍ଧିବା ନା ଚିତା ପକାଇବା ନା ଠକିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଠକିବା ପିଲାମାନେ। ଚିତା କାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପସନ୍ଦ କରିବା। এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖି ରଖିବା ନା ଆଖି ଦେଖାଇବା ନା ଆଖିକି ପାଇବା ନା ଆଖି ଦେବା। ପସନ୍ଦ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପସନ୍ଦ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଖିକି ପାଇବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କେଉଁଟି? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କେଉଁଟା? ଦେଖ ନା ଦେଖାଅ ନା ଦେଖୁଥାଅ ନା ଦେଖିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଖାଅ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତଦ୍ଧିତ କିଏ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ତ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କହିବା ନା ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରୋଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କହିବା। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ? ଲେଖନ ନା ସଙ୍କଟ ନା ଭାଗୀରଥୀ ନା ଚିହ୍ନଟ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭାଗୀରଥୀ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ। ତ ଭସ୍ମୀଭୂତର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ଭସ୍ମୀଭୂତ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ, ଭରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ। ଭସ୍ମୀଭୂତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣ ଲେଉଟା। ଅଣ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲାମାନେ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ଉପସର୍ଗ ନା କ୍ରିୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ ପିଲାମାନେ। ଉପସର୍ଗ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉପସର୍ଗ। ତ ଆମର ଉପସର୍ଗ କେତୋଟି ରହିଛି ନା 20ଟି ରହିଛି। ତ ଅଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଲିଆଟି ବୃକ୍ଷଟିକୁ କର୍ତ୍ତନ କଲା। ତ କର୍ତ୍ତନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି କ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ? ମୌଳିକ କ୍ରିୟା ନା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ନା ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ନା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। କର୍ତ୍ତନ କଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଅପସନ୍ ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ଗଣି ହୁଏ ନାହିଁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଯାହାକୁ ଗଣି ହୁଏ ନାହିଁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଅସଂଖ୍ୟ ନା ଅସୁମାରୀ ନା ଅଗଣିତକ ନା ଅନେକ। ଯାହାକୁ ଗଣି ହୁଏ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅଗଣିତ ହେବ। ଅଗଣିତ ଯାହାକୁ ଗଣି ହୁଏ ନାହିଁ ଅଗଣିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରୋଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କହିବା ନା କ୍ରୋଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କହିବା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଳାକନା ବୁଲେଇବା। ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କଳାକନା ବୁଲେଇବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅଶୁଭ ଦର୍ଶନ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିବା ନା ସର୍ବନାଶ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସର୍ବନାଶ କରିବା। କଳାକନା ବୁଲେଇବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଣ ଅ ନି ଅତି ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାକରଣର କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ଉପସର୍ଗ ନା ଣିଜନ୍ତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉପସର୍ଗ ପିଲାମାନେ। ଉପସର୍ଗ ଆମର 20ଟି ରହିଛି। ତ ଅଣ ଅ ନି ଅତି ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବଡ଼ ଅମାନିଆ ମାଧିଆ ବଲ ନ ଶୁଣେ ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ପଦଟି କିଏ ପିଲାମାନେ? ବଡ଼ ନା ଅମାନିଆ ନା ମାଧିଆ ନା ବଲ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମାଧିଆ ପିଲାମାନେ। ମାଧିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପଦ ପିଲାମାନେ? ଏଠାରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେହି ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ ନା ଅବ୍ୟୟ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ ପିଲାମାନେ। ସର୍ବନାମ
କେହି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଠିକ୍। ତ ନିରୀହର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନରେ ହର୍ଷିକାର, ରରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଖୁଆଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍କୃଷ୍ଟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ନିକୃଷ୍ଟ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ନିକୃଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପେଡାଗୋଜି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? ଶାରୀରିକ ନା ଆଚରଣଗତ ନା ଜୈବିକ ନା ମାନସିକ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମାନସିକ ବିକାରମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ମାନସିକ ଚାପବିହୀନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇଛି, ସି ଦେଇଛି ମାନସିକ ତାନାବସ୍ଥା ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥାବସ୍ଥା ଦେଇଛି। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥାବସ୍ଥା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 90ରୁ 110 ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ? କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବା କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା 90ରୁ 110କୁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। 90ରୁ 110 ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 80ରୁ 90 ପିଲାମାନେ। 80ରୁ 90 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି 140ରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ 140ରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ଆଉ 110ରୁ 120 110ରୁ 120 ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ? ଅନୁକରଣ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ନା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପିଲାମାନେ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ କହେଲର ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ କହେଲର। ତ ସ୍କିନର କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍କିନର ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଆଉ ପାଭଲଭ ମନେ ରଖିବେ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ନା ଆଲୋଚନା ନା ବର୍ଣ୍ଣନା? ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶିକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶୀ ଶିକ୍ଷଣର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଧାରାବାହିକ ନା ଜୈବିକ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର
ଡି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତ ଆଉ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ ହେବ ନା 10ରୁ 18 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। କୌତୂହଳ ନା ଖେଳ ନା ଆନନ୍ଦ ନା ସ୍ନେହ। या राइट आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଖେଳ ପିଲାମାନେ। ଖେଳ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ। या राइट आंसर କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 2200 ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ। ଖେଳ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ହରଲୋକ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। या ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସହନ ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏହା କାହାର ମତ। ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଏହାର କାହାର ମତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ହରଲୋକଙ୍କ ମତ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ନା ମାନସିକ ନା ପେଶୀୟ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପେଶୀୟ ପିଲାମାନେ। ପେଶୀୟ କୌଶଳର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ନା ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ନା ଉପଧାରଣା ନା ଉପକରଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏକକ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ କୋଉଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତନ ନା ମେଳନ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ମେଳନ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ମେଳନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମୂଲ୍ୟହୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିମାପ କରାଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିମାପ କରାଯାଏ। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନା କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିମାପ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି 4-5 ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ସିରେ ଦେଇଛି ସହଜରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିହୁଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାମଗ୍ରିକ ନା ନୈଦାନିକ ନା ପାଠନତି କ୍ରମିକ
ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହ ଶିକ୍ଷଣର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ନା ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା, ନା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ନା ମାନସିକ ତାନାବସ୍ଥା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରତା ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? କେତେ ପିଲାମାନେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, 130ରୁ ଅଧିକ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ 90ରୁ 110କୁ କହିବା ଆମେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା ପିଲାମାନେ। ଆଉ 120ରୁ 140 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ଆଉ 110ରୁ 120 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ବଂଶାନୁଗୁଣ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ତ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଣୁଭୂତିରେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ସହ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଉପରେ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ଉପରେ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ ଉପରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଜନ୍ ଡୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୂଚକ କେଉଁଟା? ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ, ନା କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ, ନା ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଥ୍ ପେଡାଗୋଜି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ବିଧି? ଆଗମନ ବିଧି, ନା ନିଗମନ ବିଧି, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଧି, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଧି? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଧି। ମନେ ରଖିବେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ବିଧି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଗଣିତର ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ଅନୁବାଦ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଗଣିତର ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ହେଇଗଲା, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଆରୋହ ଅବରୋହ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗଣିତର ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟା? ଆରୋହ, ନା ଅବରୋହ, ନା କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ। ମନେ ରଖିବେ
କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଆରହ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆରହ ପଦ୍ଧତି ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିଟି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା କ୍ରୀଡ଼ା ନା ଆରୋହ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରମାଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରମାଣର ଧାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରମାଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରମାଣର ଧାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରମାଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରମାଣର ଧାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ? କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆରୋହ ନା ଅବରୋହ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ଅବରୋହ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ? ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଆବିଷ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ଦେଇଛି। ବି ଦେଇଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ଦେଇଛି। ସି ଦେଇଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଗତି ଓ ଦକ୍ଷତା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି ଅଟେ? ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି କେଉଁଟା ଅଟେ? ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୁଏ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ନା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ନା ସମାଧାନ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ପାଠ ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର ହୁଏ ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ନା ସୌଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ହୁଏ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ? ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଟା ଏ ଭିତରୁ? ଅପସନରେ ଦେଇଛି ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଷ୍ଟକର, ବିରେ ଦେଇଛି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସିରେ ଦେଇଛି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପନ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ନା ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ, ନା ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ, ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ? ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଅମୃତରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ହେଇଯିବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା, ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା। ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅମୃତ ତଥ୍ୟରୁ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଅମୃତ ତଥ୍ୟରୁ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 5 ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? 5 ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ହର୍ବଟ ପିଲାମାନେ। ହର୍ବଟ, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ? ଆରୋହ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ଅବରୋହ, ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, କୌଣସି ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ? ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପିଲାମାନେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଗଲା, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ, କ୍ରୀଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆରୋହ ଅବରୋହ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ
ପଦ୍ଧତି ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଉ। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗତି କରିଥାଉ। ଅମୃତରୁ ବାସ୍ତବ, ନା ସାଧାରଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନା ଉଦାହରଣର ସୂତ୍ର, ନା ଅଜ୍ଞାତର ଜ୍ଞାତ ପିଲାମାନେ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର। ମନେ ରଖିବେ, ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ ପିଲାମାନେ। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ଆରୋହ ବିଧି, ନା ଅଭରାତ୍ମକ ବିଧି, ନା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ, ନା ଯଥାଯଥ ପନ୍ଥା। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଅଭରାତ୍ମକ ବିଧି। ଏବେ ଦେଖିବା ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଶିର ଏକକ ସମାନ? କେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଶିର ଏକକ ସମାନ? ବଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତା, ନା ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ସରି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟି ରାଶିର ଏକକ ସମାନ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ 10 ମିଟର ସେ ଗତି କଲେ ଏହାର ଶକ୍ତି କେତେ ହେବ? 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ 10 ମିଟର ସେ ଗତି କଲେ ଏହାର ଶକ୍ତି କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଶକ୍ତି ହେଇଯିବ 50 ଜୁଲ ହେବ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଯଦି କୌଣସି ଜଳୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ବୁଡ଼େଇଲେ ନୀଳ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମିଶ୍ରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଅମ୍ଳ ରସ, ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ଉଦାସୀନ, ନା କ୍ଷାରୀୟ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? ତ 4ଟି ଅପସନ ଦେଇଛି, ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନରୁ ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜରେ ଚାର୍ଜିତ, ବିରେ ଦେଇଛି ପରମାଣୁ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟୁତ ନିରପେକ୍ଷ, ସି ଦେଇଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ ବିଦ୍ୟୁତ ନିରପେକ୍ଷ, ଡି ଦେଇଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ବିଦ୍ୟୁତ ନିରପେକ୍ଷ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟନ ବିଦ୍ୟୁତ ନିରପେକ୍ଷ। ତ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ନାମକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ନାମକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମ୍ୟାଲେରିଆ, ନା ମିଳିମିଳା, ନା ଯକ୍ଷ୍ମା, ନା ହଇଜା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଯକ୍ଷ୍ମା। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗହମର କଳିଙ୍କି ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଗହମର କଳିଙ୍କି ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? କବକ ଦ୍ୱାରା, ନା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା, ନା ବୀଜାଣୁ, ନା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, କବକ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ। ଗହମର କଳିଙ୍କି ରୋଗ କବକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ସୌରଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ସୌରଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ? ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରଶମିତ ଲବଣର ଉଦାହରଣ? ତ 4ଟି ଅପସନ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶମିତ ଲବଣର ଉଦାହରଣ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, Na2SO4, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ? ବାଲି ଓ ଲୁହା, ନା ଲୁଣ ଓ ବାଲି, ନା ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଓ ଲୁଣ, ନା ଲୁଣ ଓ ଲୁହା। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଲୁଣ ଓ ବାଲି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡର ପ୍ରତୀକ? ତ 4ଟି ଅପସନ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡର ପ୍ରତୀକ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, CaOH2, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
ତ୍ରିପରିସର ପ୍ରଶ୍ନ ନକ୍ସାରେ କେଉଁଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ତ୍ରିପରିସର ପ୍ରଶ୍ନ ନକ୍ସାରେ କେଉଁଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମାବଳୀ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମାବଳୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେତେକ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡର ନାମ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? କେତେକ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ନାମ ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଗୋଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳ କୋଉଟା ଗୋଟେ ନୁହେଁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କମ୍ପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃତ୍ତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାର କେଉଁଟି ଏକ ଦିଗ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାର କେଉଁଟି ଏକ ଦିଗ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପରସ୍ପର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ, ବିରେ ଦେଇଛି ଫଳାଫଳ ଭିତ୍ତିକ, ସି ଦେଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ, ଡି ଦେଇଛି ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଫଳାଫଳ ଭିତ୍ତିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରତିକାର ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା କରିବା ପାଠ ଯୋଜନାର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ନା ABC କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଯଥା କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେଖା ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ନା ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ନା ଉଭୟ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କେରଳ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହାନଦୀର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଟକ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନା ଜଗତସିଂହପୁର, ନା ପୁରୀ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଜଗତସିଂହପୁର ପିଲାମାନେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହାନଦୀର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପର୍ବତ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ରେଗୁର କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ରେଗୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକାକୁ, ନା ଲୁଣା ମୃତ୍ତିକାକୁ, ନା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାକୁ, ନା ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାକୁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାକୁ। ମନେ ରଖିବେ, କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାକୁ ରେଗୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଏ? ମଧ୍ୟମାଳଭୂମି, ନା ଉପକୂଳ, ନା ପଶ୍ଚିମାଂଶ, ନା ପାର୍ବତ୍ୟ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଉପକୂଳ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କମିଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଗ 1 କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? କେଉଁ କମିଟି? ମନେ ରଖିବେ, ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି। ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି 1977ରେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ସୁବିଧା ଦର୍ଶାଅ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର ମତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କର୍ମ ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? କିଲପାଟ୍ରିକ୍, ନା ଷ୍ଟିଭେନସନ୍, ନା ଗାଜନ, ନା ବ୍ରୁନର?
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଷ୍ଟିଭେନସନଙ୍କ ମତରେ। ଷ୍ଟିଭେନସନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କର୍ମ ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ, ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ପରିମାପକ, ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ହେଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ କୋଉଟା ଗୋଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଦେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି, ବିରେ ଦେଇଛି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଆଯିବ, ସି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏକାଠି କରିବା, ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମିଶି ଶିଖିବା। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା କିପରି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା କିପରି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ? ସଂସଦର ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ନା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଂସଦର ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ବିଚାରାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଆଶଙ୍କା ରଖି ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହିଂସା ଓ ପଥ ଅନୁସରଣ ନକରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ଆଶଙ୍କା ରଖି ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ହିଂସା ଓ ପଥ ଅନୁସରଣ ନକରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହିତ ସରକାରକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ? କେଉଁଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର, ନା ନ୍ୟାୟାଳୟ, ନା ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସମ୍ବିଧାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1858 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ଘୋଷଣାନାମା ବଳରେ କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।